미국 워싱턴 스미소니언 박물관의 특별 보관소. 곳곳에 경비가 삼엄하다. So what we can do is head downstairs, but we do need to turn the camera off because we don't know. 특별 허가를 받아야만 출입할 수 있는 이 보관소에 지하 깊숙이 숨겨져 있는 것. 그것은 120년 전 머나먼 이국 땅에 나타난 조선의 모습. 역사 속에 숨겨졌던 조선의 모습이었다. It's a very historic collection. And what we see with the World's Fair collections is that they often are very good for showing how a country wanted to represent itself. 굉장히 상품, 아주 좋은 물건이었고 그 정도의 좋은 물건이 사실 우리나라에는 남아있지 않다. 1893년 미국 시카고에 남겨진 조선의 유물들. 120년의 세월을 품고 긴 잠에서 깨어난 아름다운 조선의 흔적. 과연 1893년 시카고에는 무슨 일이 있었을까? 미국 워싱턴주 타코마. 시애틀에서 40km 떨어진 곳에 위치한 작은 도시다. 여기에 이 문양이 있는 그곳에 역사적인 기차역이 있다. 19세기 후반 미국의 동쪽과 서쪽을 횡단하는 북태평양 철도 노선이 생겼다. 기나긴 여정의 최서단 종착역. 그래서 이곳은 시티 오브 데스터니, 운명의 도시라 불렸다. 이 종착역의 중앙창에 익숙한 문양이 새겨 있다. Yes, as well as on the trains themselves and all their their marketing materials, such as that booklet. And I showed you the Yellowstone Line logo. And it was literally meant to be a symbol of the railroad. 타코마 중앙역에 있는 태극 문양이 어디서 온 것인지 궁금했다. 그 의문을 풀기 위해 찾은 곳은 북태평양 철도의 역사를 모아놓은 박물관이다. 이곳에서 태극 문양을 찾는 것은 어렵지 않았다. 저쪽에 있는 게 로고가 있는 것 같고요. 눈길이 닿는 곳이면 어디든 태극 문양이 상징처럼 박혀 있다. Hello. Oh my goodness, you got your logo, your head. That's As far as the Northern Pacific Railroad, I know about as much as you can write on a head of a pen. really. 어떻게 태극 문양이 이곳에 있을까? World's Fair there in Chicago. 1894, representative of the Northern Pacific Railroad went to the World's Fair and saw the Korean flag. And it impressed him quite a bit, and he adopted it to his railroad. I see. Well, look at that. The Columbian Exposition figure in the tail of the Northern Pacific emblem. Do you know? Here, Northern was. Here's a logo, first monarch used, inspired by Korean flag, seen at 1893 Chicago World's Fair, used from 1894 through 1896. 태극기를 보고 영감을 받았다고 밝히고 있다. 미국 철도 회사와 태극기의 사연이 더욱 궁금해졌다. A few items to show you here. It was a grand celebration in town when the railroad finally opened. This is the newspaper. Here. The Sunday April Ledger. 30, 1911. The Caucasian. It does, and I never noticed that you could see the logo in there either. That's. So
It's unbelievable. The writer actually did the research Yes. and write about of the Korean flag. And if it's helpful, you're welcome to. 타쿠마 시립 도서관에는 여기 생겼을 당시와 태극 문양에 대한 자료가 꽤 많이 남아 있었다. And they were looking for a really good logo. They had rejected a lot of ideas and didn't want to settle for something bland. And so one of their people was at the fair, the Cumberland Fair, and saw the Korean flag and just knew right away that that was perfect for the logo. So he went back to St. Paul and discussed it with the railroad people and convinced them to adopt it. And it just really had become a symbol. 더욱 놀라운 것은 설명서에 태극 문양이 어디서 왔는지, 어떤 의미인지 등이 자세히 기록되어 있었다. 미국을 대표하는 도시 중 하나인 시카고. 1833년에 건설된 도시지만 성장과 발전 속도만큼은 여느 도시보다 빨랐고, 당시 미국은 세계로 조금씩 눈을 돌리고 있었다. 미국이 당시 소위 말하는 원로주의, 고립주의를 상대적으로 택하고 있었거든요. 그러니까 아직 자체 내의 발전이 상당히 이루어지지 않은 상태에 있었고, 또 자체 내에서도 개발할 토지와 산업이 굉장히 많았기 때문에 대외적으로 팽창 정책을 썼다가는 조화가 맞지 않고 자칫 내치도 흐트러질 수 있다라는 생각 때문에 대외적인 문제라든가 이런 데서 적극적으로 간섭하지 않는 정책을 썼어요. 1892년은 콜럼버스가 미 대륙을 발견한 지 400주년이 되는 해였다. 미국은 이를 계기로 세계 여러 나라와 긴밀한 관계를 위한 준비에 들어간다. 그러나 만국 박람회의 장소가 시카고는 아니었다. In the beginning, I think a lot of people thought that the World's Fair would be held in New York or in Philadelphia or in some other big established city, and the idea that it would be in Chicago. But there were people in Chicago who were very determined to make a plea, an application, a proposal for the World's Fair here, and they included some very influential and wealthy Chicagoans. And Congress decided, okay, Chicago is going to do this. They're going to do the World's Fair. And they put it together very fast. It wasn't a long period of time. 시카고에게 놓칠 수 없는 기회였다. 준비는 일사천리로 진행됐고 전 세계에 초대장을 발송했다. 전 세계 47개국이 시카고로 모여들었다. 박람회는 세계를 한 곳에 모이게 했다. 미국 주변뿐 아니라 유럽 강대국들은 큰 자리를 차지했다. 그리고 그 안에는 떠오르는 신흥 강국 일본도 있었다. 전 세계의 다채로운 사람들과 이국적인 문화가 미국 사람들을 사로잡았다. The fair attracted a lot of visitors, as you know. 20 plus million people came to the fair. A huge population, and people coming from all over the country, that many of them were particularly impressed by the exhibits that represented Asia. I have not seen any particular mentions of the Korean exhibit, but I know that a lot of people saw it. 시카고 박람회는 미국 전역에서 주목하고 있었다. 그렇다면 과연 1893년 시카고에서는 조선에 대해 알고 있었을까? 당시 기록을 찾아보았다. 그중 조선, 코리아에 대한 기록을 찾는 데는 많은 시간이 필요했다. 4월 23일, 조선인들이 미국에 도착했다는 내용이 실려 있다.
그리고 샌프란시스코 크로니클지는 정경원 대표와 10명의 악사가 도착했다고 보도했다. 방국박람회라는 건 되게 그 시가 주도하는 것이지 뭐 국가가 나서서까지 그렇게 하지 않는 경우가 대단히 많은데 이 경우에는 워낙 이제 콜럼버스 뭐 400주년이라고 하는 그 의미가 있었기 때문에 그랬는지 그 당시에 그 외교 문서에 보면 뭐 대통령의 요청이다라든가 뭐 국무부의 요청이라든가 이런 표현들이 들어가 있는 것을 보면 당시에 아마 미국 정부에서도 상당히 이 행사를 많이 지원해 주었던 것이 아닌가. 1893년 3월 말 제물포를 출발한 대표단은 요코하마에서 배를 갈아탄 후 샌프란시스코에 도착한다. 샌프란시스코 크로니클은 한국 대표단의 일정을 상세히 보도했다. 그리고 기차를 타고 시카고로 향했다. 시카고 트리뷴은 조선 대표단의 시카고 도착을 기사화했다. 조선인을 처음 본 미국 기자는 대표단을 일본인과 비슷하다고 표현하고 있다. 대표단의 모습까지 상세히 스케치해 신문에 실었다. 1893년 그들은 어떻게 시카고로 올 것을 결정했을까? 시카고의 만국 박람회 초대장에 많은 나라들이 즉시 참가를 결정했다. 그러나 조선은 아니었다. 칼럼니스트 다니엘 케이는 갑작스런 고종의 결정에 의문을 가졌다. 시카고에서도 조선의 참가는 뜻밖의 일이었다. First of all, at first Korea wasn't going to go to the fair. I think they got the invitation in 1890. For a long time they didn't respond. Finally, the very last minute, Korea decided it was going to go to the fair. So that was the first interesting thing I found. Why did they wait so long and then suddenly late in 1892 they decide to go? That's very late. Most countries like Japan already in 1890. That was curious to me. Why do they do it at the last minute? 19세기 후반 조선은 청의 발 아래에 놓여 있었다. 고종은 일본과 러시아 그리고 미국까지 끌어들여 청의 영향 아래에서 벗어나고자 했다. 1886년 7년경에 원색에는 이제 고종이 러시아도 끌어들이고 미국과도 유대 관계를 강화시켜서 청국을 배제하려고 하니까 고종을 폐위시키자 이런 이제 계획까지 추진합니다. 근데 이제 한미 조약이 체결된 후 고종은 미국과의 관계를 돈독히 하는 데 애쓴다. 고종의 입장에서는 이것으로부터 벗어나서 조선이 독립국가라는 것을 보여주려고 하는 그런 노력을 계속적으로 하고 있죠. 케이는 자신의 논문에서 고종이 박람회 참가를 결정한 이유에 대해 비교적 상세히 추측하고 있다. 고종과 절친한 사이였던 미국 선교사 알렌이 시카고 박람회 참석을 위해 미국을 방문한다고 하자 고종은 시카고 박람회에 대해 다시 생각하게 되었을 것이다. 케이는 알렌의 박람회 참석 결정이 고종의 마음을 바꿨다고 말하고 있다. 그리고 또 하나의 변수는 중국이었다. 당시 서부로 이주했던 중국인들은 금문교 공사장에서 일했고 미국인들은 일자리를 뺏겼다며 분노했다. The Chinese government was offended, understandably, by the legislation that blocked the entry of Chinese to the United States. And it's my understanding that they really did not want to have a presence at the fair because they were angry at the United States at the time. 고종은 청이 없는 가운데 미국과의 관계를 돈독히 하기 위해
박람회 참가를 결정한 것으로 보인다. 고종은 이것을 계기로 해서 미국과의 동맹 관계를 강화시키고 또 미국의 도움을 받아서 내정 개혁뿐만 아니라 이제 우리가 총국의 내정 간섭하에서 벗어나려고 하는 그래서 자주 독립국임을 대내외에 천명할 좋은 기회다라고 생각해서 정경원을 시카고 만국 박람회에 파견하기로 결정했던 것입니다. 1893년 시카고에서 조선에 대한 기록을 찾는 것은 쉬운 일이 아니었다. 수소문 끝에 박람회 자료를 수집한다는 일을 만났다. 개인적인 수집이라고 하기엔 작은 박물관을 만들어도 될 정도였다. 모두 1893년 시카고 박람회에 관련된 것이다. 시카고 박람회에 관련된 것, 특히 조선에 관한 것이라면 미국 어디든 달려간다고 한다. 이게 1893년 컬럼비안 엑스포지션 기념하기 위해 만들어진 프리로 제공하는 펜입니다. 이게. 세월이 무색할 만큼 보관도 잘 되어 있다. 요거는 1893년도에 최초로 페리스 휠이 개발이 돼갖고 그 한 칸에 60명씩 버스 한 대만한 크기로 만들어진 거를 기념하기 위해서 그 동전을 만들었습니다. 요것도 일종의 티켓인데 보면은 여기 Good for one admission. 그리고 요거는 티켓이 옆에 월드 컬럼비안 엑스포지션 어드밋 원데이 어드미션 티켓입니다. 당시 시카고 박람회 관람객 수는 2천만 명이 넘었다. 신디 씨는 남편과 함께 시카고 박람회 흔적 찾기에 관심을 갖고 많은 시간과 노력을 투자했다. 이 매표소 역시 부부가 수소문 끝에 찾아낸 것이다. 시카고 박람회 당시 사용되었던 매표소다. 요 창고 부스에서 수많은 사람들이 티켓을 주고받고 돈을 주고받고 입장을 했던 곳입니다. 70만 명 사람들이. 지금은 개인이 소장하고 있지만 누구나 와서 관람할 수 있다. 들어서 올리는 한국에도 이렇게 들어서 올리는 분들이 많이 있는데 이것도 이런 식으로. 매표소 내부 역시 120년 전 세계 각국의 손님들을 맞이했던 그 모습 그대로다. 남편인 김성규 씨가 소중히 간직해온 한 장의 포스터. 1893년 시카고 콜럼버스 400주년 신대륙 발견 기념 박람회 때 공식 참가한 47개국 깃발입니다. 자랑스럽게 여기 태극기가 이렇게 꽂혀 있습니다. 콜럼버스 신대륙 발견 400주년을 기념하는 자리에 모인 47개국의 국기들. 그 안에 태극기가 당당히 한 자리를 차지하고 있다. 세계 다른 나라들과 어깨를 나란히 한 것이다. 1893년 시카고 콜롬비아 세계 박람회는 특별히 조선시대 전체의 역사 가운데서 중요한 유물과 앤티크를 직접 현장에 가지고 와서 전시했으며 더불어 그것이 국제 무역 박람회였기 때문에 거기서 최초로 우리의 물건을 서구 세계가 참가한 박람회 현장에서 팔기도 했던 그런 역사적 의미가 있었습니다. 그리고 아주 특별한 연회가 열렸다. 조선이 주최한 연회, 국가명은 대조선, 그것도 한글로 새겨 넣었다. 이 자료는 1893년 시카고 박람회 당시에 9월 5일 고종 임금의 탄생일을 맞이해서 정경원 대표단이 참가국 대표단들을 초청해서 오디토리움 호텔에서
뱅퀴트를 열었을 때 사용했던 메뉴판입니다. 1893년 9월 5일 시카고에서 고종의 42세 생일을 축하하는 연회가 열렸다. 정경화는 왕실 특사로 각국 대표를 초대했다. 연회에서 접대한 음식은 고기나 생선에 소스를 곁들인 메인 요리에 샐러드와 복숭아를 넣은 작은 파이였다. 조선의 공식 행사는 바로 기사화됐다. 세계 무대에 처음 데뷔한 조선의 연회는 단연 관심거리였다. Yeah, in order to, after they came to Chicago, I think it became clear to the delegation, first of all, that a lot of the other delegations would put on national dinners. It's sort of a prestige factor. Japan put on its own dinner. So Korea also wanted to put on something like that, it was decided. And they chose for the occasion the king's birthday. So in celebration of the king's birthday, that was the official reason. The less official reason was national prestige. 시카고에서 열린 고종의 생일 연회, 어떤 모습이었을까? 당시 시카고에는 큰 연회를 열 수 있는 장소가 그다지 많지 않았다. 조선 대표단이 선택한 곳은 당시 오디토리움 호텔에 있던 연회장이었다. Gans Hall when it was a banquet hall. And this shows how they set the tables up after it was completed. It's a beautiful room, and we can head down and take a look at it. 홀로 이어지는 복도에는 긴 역사를 볼 수 있는 흔적들이 그대로 남아있다. 긴 복도를 지나자 연회장이 그 모습을 드러냈다. You can see it hasn't changed very much from those renderings that you saw. As I said, they took out the banquet tables, put in the seating, added a stage on that end and some lighting equipment. But otherwise, it's pretty, very, very similar to what it looked like in 1893. 홀은 사진 속의 모습과 크게 달라진 것이 없었다. 120년 전 화려한 연회를 열었던 옛 모습 그대로를 간직하고 있었다. But it certainly would have been, this would have been one of the more elaborate banquet halls in the city of Chicago. So there would be a reason why the ambassador from South Korea would have used this room for a banquet of that magnitude in 1893. 왕의 생일 연회이니만큼 고풍스러운 곳을 선택했을 것이다. 정경화는 이곳에 박람회 주최 측인 미국을 비롯해 세계 각국에서 온 100여 명의 손님을 초청했다고 한다. 그리고 조선 황제의 생일을 다 함께 축하했다. 미국 성조기와 조선 태극기가 나란히 걸려있는 가운데 조선은 한글로 대조선을 넣었다. 왜 한문이 아닌 한글이었을까? 사실은 이 박람회에 고종이 참가를 하겠다고 결정했던 가장 큰 이유는 조선이란 나라는 중국의 속국 또는 지배를 받는 나라가 아니라 우리의 주권을 분명히 가지고 있는 나라라고 하는 것을 알리고 싶은 것이죠. 그런 차원에서 말하자면 다른 나라들의 경우에도 자기 나라를 스스로 일컬을 때는 높이는 표현으로 대자를 집어넣어서 대영제국, 대일본제국 하듯이 우리의 경우도 우리를 그렇게 자존하는 표현으로서 이런 표현을 쓸 수 있다라는 것을 보여주려고 했던 것이 그것이 한글이 있는지조차도 모르는 외국인들에게 한자도 아니고 한글로 썼다는데 더 커다란 의미가 있다고 얘기할 수 있습니다. 왜냐하면 우리 사절단의 총책임자 격이었던 정경원도 굉장히 유학사상 성리학에 조예가 깊고 심지어는 당시 질문을 받았을 때도 한문의 위대성을 갈파했던 사람이거든요. 그 정경원이 공식적으로 만찬 주재자가 되었던 그 초청장에
한글로 대조선 이렇게 써 있다고 하는 것은 정경원 스스로뿐만 아니라 그 당시 우리 지배층들이 우리의 자주성, 특히 그 문자로 중국에 예속돼 있다라고 하는 일말의 의구심이나 자존심 상하는 것을 일소에 날려버린 나름대로의 쾌거다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 당시 정경원이 사용했던 명함은 영어로 되어 있었다. 그리고 정경원은 고종을 대신해 감사의 인사를 했다. 오늘 여러분들은 한국 황제의 탄생일 기념 만찬에 영광스럽게도 초대되었습니다. 황제께서는 미국 대통령이 친히 미 대륙 발견 400주년 기념 시카고 박람회 초대장을 보내주신 것, 그리고 이 박람회에 참여한 것을 대단한 영광으로 생각하고 있습니다. 한국의 훌륭한 친구인 미국으로부터의 초대장을 받고 수락하게 되었고, 황제께서 친히 한국을 잘 나타내는 전시품들을 준비해 보내주셨습니다. So it must have been pretty pricey. I don't know how much the auditorium would have cost to rent for one night, but it was probably that dinner that made the most impression of the entire fair. 당시 사람들의 관심을 끈 것은 음악이었다. 클리브랜드 미 대통령 역시 조선의 음악을 언급했다. 박람회 첫날, 한국관에는 10명의 악공들이 전통음악을 연주했고, 미 대통령은 이에 큰 감명을 받았다고 전했다. 박람회에 보면 지금도 그렇지만 대개 이제 단순히 어떤 공예품이나 어떤 특산물만 전시하는 게 아니라 거기에 이제 문화적인 사절단들이 함께 와서 그 나라의 이제 자기 민속 공연을 한다든가 자기 어떤 독특한 자기 문화를 알리는 그런 계기로 삼는데, 말하자면 그러한 세계적인 흐름에 어떻게 보면 잘 맞추는 그런 게 되지 않을까. Yeah, the Americans. There are some accounts of the encounters with the Korean band, and apparently they made quite an impression. And in fact, I think the band won. The fair gave out prizes, medals and ribbons to certain things, exhibits, and I think the Korean band won something. 승정원 일기에 기록된 고종과 정경원이 나눈 대화에도 미국 측에서 악공에 대한 상을 알렌을 통해 전하겠다는 내용이 나온다. 그렇다면 시카고에서 처음으로 연주된 국악은 무엇이었을까? 당시 많이 연주됐던 음악과 악기를 근거로 시카고에 울려 퍼진 음악을 찾아보기로 했다. 여기에서 이제 조선의 음악이 이제 여기 있고요. 여기 이제 그 1000년 전에 조선 군악이 여기에 같이 영인이 여기 이제 그 1000년 전에 조선 군악이라고 하는 안하수님 글에 의하면 여기 이제 그 황풍악이라고 하는 황풍악은 어전에서 군악처럼 활달하게 이어지는 연주곡이다. 당시 시카고 만국 박람회에 갔던 악기들은 해금, 피리, 장구, 대금, 거문고 등이다. 악공을 10명이나 보냈을 정도로 음악에 공을 들인 만큼 악기도 좋은 악기를 가져갔으리라 짐작된다. 정경원 문서에 어전법악이라고 기록되어 있는 이 곡은 조선 말기 국악연구가 안확의 기록에 따르면 황풍악으로 추정된다. 알렌 선교사가 당시 때의 어떤 청나라라든지 일본에 비해서 한국의 어떤 예술이 상당히 높다라는 것을 인지를 했고, 또 특히나 음악은 중국이나 일본하고는 다른 어떤 독특한 매력이 있었었고, 그렇기 때문에 그 만국박람회에
음악인들을 보내가지고 조선의 음악을 알려주는 게 상당히 좋을 것 같다는 생각을 했던 것 같고 그런 것들이 이 고종이나 정경원과 같이 이렇게 보냈던 것 같습니다. 악곡 10명이 연주하는 이 황풍악이 시카고에 울려 퍼진 곳과 더 가까울 것이다. 성공적인 연회 때문이었을까? 10월 11일 미국은 박람회 성공을 축하하는 연회를 개최한다. 그곳에서 한국 대표단은 당당히 앞자리를 차지하게 된다. 이것은 그만큼 조선의 위상이 높았다는 것을 간접적으로 보여주는 것이고요. 또 간접적으로 또 추측을 한다면 시카고 박람회에 감히 참석하지 않았었던 중국에 대한 미국 측의 외교적인 노회함을 보여주는 사건이기도 합니다. 하여튼 이 모든 것을 성공적으로 이끈 것은 정경원이었다. 그는 모든 언론을 상대했다. 시카고 데일리는 정경원에 대해 이렇게 말한다. 잘생긴 남성이며 한국의 귀족이다. 연회 당시 그는 왕이 지정해준 옷을 입었으며 붉은색과 노란색 그리고 황갈색으로 만든 소매 고운 비단 옷이었다. 정경원은 어떻게 시카고에 가게 되었을까? 고종 27년이던 1890년에 별시 문과의 급제에 벼슬을 시작한 그는 고종에게 남다른 신임을 받았던 것으로 보인다. 여기서 저 글씨가 참판 할아버지의 글씨예요. 정경원 선생님의 예. 친필이시고. 예. 예, 그러네요. 예. 그래서 옆에가 문장에도 뛰어났던 정경원은 청과도 좋은 관계를 유지했다. 그의 눈에 비친 미국은 어땠을까? He was very impressed with America, the technology, the size. What he didn't like was the culture shock, right? The non-Confucian culture. He thought was very strange. (6개월간) 시카고 박람회장에 자리 잡았던 조선 전시관. 과연 어떤 모습이었을까? 당시 만국 박람회 자료를 모아놓은 책을 찾아보았다. 작은 규모지만 전통 기와를 올린 한국관의 모습을 찾을 수 있었다. 책에는 한국의 얼이 담긴 여러 가지 문양이 그려진 카펫과 곱고 빛나는 마루가 있었다고 기록되어 있다. 전 세계 47개국이 모인 박람회장. 아시아의 작은 나라 조선에게는 강대국 사이에 끼인 아주 작은 공간이 주어졌다. 비록 규모는 작지만 기와를 올려 전통 가옥을 그대로 재현했다. 다른 나라와는 차별화된 문화를 보여준 것이다. 그리고 처마 밑에는 태극기를 달아 독립국가의 위상을 알렸다. 전시 물품은 대부분이 궁에서 사용하는 것이었고 가마도 한쪽에 전시했다. 세계 박람회 첫 참가. 과연 어떤 물품이 전시되었을까? 우리나라 물건이 이제 도착을 했는데 약 25톤 급의 굉장히 많은 한 80개의 상자에 든 25톤의 그 물건들이 도착했다라는 기록이 있습니다.
그러니까 생각보다는 상당히 많은 다양한 것들을 이제 보였다고 생각이 드는데 몇 곳의 박물관에서 시카고 박람회 관련 유물을 보관하고 있다는 소식을 들었다. 그중 한 곳이 워싱턴이었다. 세계 최대 규모를 자랑하는 종합박물관인 스미소니언 박물관. 요청을 하고 승낙을 받기까지 긴 시간이 걸렸다. 놀랍게도 박물관 안에는 한국을 소개하는 한국 전시관이 따로 마련되어 있었다. This collection. Here we have the Hanbok design. 한국의 문화와 역사를 보여주는 다양한 물품들이 전시되어 있었다. There are in two kinds. There's the portion that's donated and then a portion that we purchase. I have not found any detailed records that explain, why the Korean government decided to give exactly what it did give. But what's clear is that people from the Smithsonian and people involved in the exhibition thought there were other materials as well which we would probably want, and they were able to purchase them. 당시 스미소니언이 한국 물품을 갖게 된 경위는 다양했다. 직접 돈을 주고 구입한 경우 그 물품에 대한 내용과 구입 비용과 구입 경위까지 상세히 기록되어 있다. 박람회가 끝난 후 시카고 박물관으로부터 구매한 것도 여러 개 있었다. 공사관에서 직접 스미소니언의 박람회 전시 물품을 기증하기도 했다. 기증 편지에는 가죽과 그릇, 옷 등 목록까지 상세히 첨부되어 있었다. 며칠 후 공개할 수 없다는 박물관 관계자를 끈질기게 설득하여 시카고 박람회 전시물이 보관되어 있는 또 다른 장소를 찾아갔다. 이곳은 스미소니언 박물관의 특별 보관소였다. 일반인이 드나들 수 없는 특별 승인이 필요한 곳이었다. 들어서는 입구부터 주변 경계가 삼엄했다. 이곳에 보관되어 있는 물품은 아직 세상에 공개된 적이 없다. (120년) 전 바다를 건너와 시카고에 조선의 문물을 알렸던 전시물들은 오랜 시간 이곳에서 잠을 자며 숨을 죽이고 있었다. 그 잠에서 이제 깨어나는 것이다. 처음 모습을 드러낸 것은 초록 비단에 정교히 수가 놓여진 천이었다. 세월을 느낄 수 없을 정도로 그 빛깔이 곱게 간직되어 있다. Pull out under here, straight. 관계자들의 손길이 까다롭게 움직인다. 보관함에서 꺼내는 것에도 오랜 시간이 걸린다. 조금이라도 구겨지거나 흠집이 날까 움직임조차 조심스럽다. 어떤 귀중한 물품이 있는지 궁금증이 생긴다. 조심스럽게 덮개를 열고 꺼내놓은 것은 글이 새겨진 종이였다. 고종의 생신을 맞아 왕을 찬양하는 내용의 글이다. 왕이 정치를 잘해서 백성들이 좋아졌다는 것이다. 하나하나 꺼낼수록 귀한 보물을 보는 듯하다. 금색으로 도금된 양관은 왕이 제사를 지낼 때 문무백관이 갖추던 금관 조복 중 하나다. 서랍을 열자 여러 가지 머리에 쓰는 장식이 나온다. 무관들이 쓰던 일종의 가시다. 그리고 조선시대 관직에 있었던 이들이 입었던 옷들도 나온다. 시카고 박람회에 전시되었던 많은 것들이 왕이 지내던 궁에서 볼 수 있는 물품들로 보인다. 갑작스런 준비였지만
고종은 상업이나 무역의 의미가 아니라 조선이란 나라를 알리기 위한 문화를 준비했고, 이는 조선을 소개하고 호기심을 갖게 하는 데는 성공한 것으로 보인다. It's a very historic collection. And what we see with the World's Fair collections is that they often are very good for showing how a country wanted to represent itself. 굉장히 상품 아주 좋은 물건이었고 그 정도의 좋은 물건이 사실 우리나라에는 남아있지 않다. 그리고 또 하나의 박물관이 시카고에 있었다. 시카고 필드 박물관. 미국 3대 자연사 박물관 중 하나인 이곳의 기원은 1893년 설립된 콜럼버스 시카고 박물관이다. 이 박물관은 세계 여러 곳의 자연과 역사를 설명하는 자료들을 다양하게 갖춘 곳으로 유명하다. 관계자를 만나 시카고 박람회 당시 조선 전시물을 볼 수 있는지 물었다. 그들은 지하의 수장고로 안내했다. 대부분 훼손을 우려해 일반 대중에게는 공개하지 않는 것들이었다. 조심스레 꺼내놓은 것은 붉은 수가 놓여있는 옷이었다. 공주나 옹주가 대례복으로 입었던 화롯이다. 오랜 세월만큼 많이 바래긴 했지만 섬세함이나 우아함은 그대로 살아있다. 장수와 길복을 의미했던 십장생의 수노인 이 옷은 새 출발하는 신부의 예복으로 쓰이기도 했다. 또 다른 옷을 꺼내 보여준다. Or not, excuse me, not a robe, but a coat. For this here. 겨울철에 솜을 넣어 입었던 누비옷 저고리다. 시카고 박람회 전시물들은 아니지만 같은 시대 조선의 물품들이라 연구 자료로 보관하고 있다고 한다. So what we can do is head downstairs, but we do need to turn the camera off because we don't know. But once we get down there, we can. 관계자를 설득하는데 시간이 걸렸다. 역사적으로 귀한 유물을 소개한다는데 어려운 동의를 구했다. 덮개를 열자 나타난 것은 수가 놓인 방석이었다. 그리고 조선시대 선비들이 머리에 썼던 갓이 보였다. 그리고 손으로 선열의 점화, 발사하는 유통식 화포인 수포에는 글이 새겨져 있었다. 정교하게 수가 놓인 비단 방석은 120년이란 세월이 무색할 정도로 아름다운 색과 모양을 유지하고 있다. 문무백관이 착용한 가죽 신발은 조복에 맞춰 입는 것이다. 조선 장인의 정교함이 현대기술 못지않음이 드러난다. 가장 눈길을 사로잡는 것이 바로 투구다. 아직도 선명히 반짝이는 초록과 붉은 빛깔에 섬세하게 조각된 장식품. 높이 솟은 투구의 모습에서 한 시대의 뛰어난 예술성을 한눈에 엿볼 수 있다. Is lovely. And it, as you can see, it hasn't faded very much. The greens are still vibrant. Green tends to be a color that fades easily in textiles, depending on what sorts of dyes were used on them. So it's in very good shape, and the embroidery is really beautiful.
1893년 5월 1일에 시작된 시카고 박람회는 10월 21일 막을 내렸다. 6개월이란 긴 시간이었다. 조선 대표단도 일정을 무사히 마치고 귀국했다. 조선에 돌아온 정경화는 고종에게 그 결과를 보고한다. 우리 전시품을 보고 어떻다고 하던가. 각국 사람들이 우리나라 전시품을 처음 보기 때문에 구경하는 사람이 너무 많이 모여들어 우리가 다 응대할 겨를이 없었습니다. 그러므로 종이에 전시품의 이름과 사용 용도를 적어서 전시품 위에 붙여놓았습니다. 우리 물건 중에 어떤 것을 좋아하던가. 천, 눈발, 소라 껍데기를 박은 장롱, 술을 놓아 만든 병풍 등은 여러 나라 사람들이 좋아하며 칭찬을 하였고 상패까지 있었다고 합니다. 상당히 고종 자체로는 만족을 했던 것 같아요. 중국의 반대에도 불구하고 파견을 했었고 실질적으로 우리 전시관에 국회를 달았었고 하여튼 조선의 자주국임을 대내외에 알렸던 측면만은 1차적인 성공이다 이렇게 얘기를 할 수 있고 또 미국 측에서도 박람회 참석에 대해서 상당히 고맙다는 표시를 한 것으로 봐서 겉으로는 한미 간의 유대 관계를 강화시키는 데 기여를 했던 것으로 판단이 됩니다. But a little bit, it helped open up American minds to Korea. Through the newspapers, through a few books, people talked about it. And it also helped establish, strengthen American-Korean relations a little bit, I think. The American relationship with Korea became stronger after this. 120년 전 시카고에 나타난 조선. 세계의 첫 선을 보인 조선은 한글과 문화를 가진 독립국가로서 그 존재감을 과시했다. 조선은 사라졌지만 시카고의 대조선은 이제 다시 쓰여지고 있다.